یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسے یہ کیسٹ سنوائیں اور دھمکی دیں کہ اس کی ایک نقل دلاور کو ارسال کر دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ میرا خیال ہے وہ دلاور کی خدمت میں حاضر ہو کر روئے پیٹے گا کہ کس طرح ہم نے جبر اور تشدد سے اسے بولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے کہا۔ دلاور کبھی اسے مجبوری کے عذر سے معاف نہیں کرے گا۔ اس کا اعتراف جرم غداری کے مترادف سمجھا جائے گا، جس کی سزا مجرموں کے ضابطۂ اخلاق کے مطابق صرف موت ہے۔ یہ بات خود ڈی سلوا بھی اچھی طرح جانتا ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دلاور تھوڑی سی عقل مندی سے کام لے تو ڈی سلوا کا پتہ صاف کر سکتا ہے۔ حالات اور واقعات کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے کہ ڈی سلوا ہی دلاور کو اپنی گاڑی میں لے گیا تھا اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر دلاور بھی یہی کہہ دے تو ڈی سلوا کیسے بچے گا؟ تیرا اندازہ بالکل ٹھیک ہے، محسن نے پھر کہا۔ دلاور جانتا ہے کہ وہ تجھے ملزم ثابت نہیں کر سکتا۔ اس سے کہیں زیادہ آسان یہ ہے کہ ملزم ڈی سلوا کو بنا دیا جائے، مگر اس سے دلاور کو کیا فائدہ ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ ڈی سلوا کو 2-4 سال قید کی سزا ہو جائے گی، مگر اس سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ ڈی سلوا دشمن ہو جائے تو ساری پول کھول دے اور دلاور کا بیڑا غرق بھی کر دے۔ اسے اور بھی بہت سی ایسی باتیں معلوم ہیں جو کسی کو بھی معلوم نہیں۔ وہ اب تک ہر کاروبار میں اور ہر جرم میں برابر کے شریک رہے ہیں۔ ان دونوں کے لیے ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے سوا چارہ نہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دشمن بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ کیسٹ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، کام کیوں نہیں آ سکتا؟ محسن نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ خود اسی کیسٹ کی وجہ سے مصالحت یا کوئی سودا کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ وہ پہلے جیسی صورتحال نہیں ہے۔ وہ اپنی بدماشی کے بل پر ہم سے یہ کیسٹ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، میں نے کہا۔ یا ڈی سلوا ڈبل گیم کھیل سکتا ہے۔ ایک کیسٹ تو ایک نیگیٹو کی طرح ہوتا ہے، محسن نے کہا۔ اس سے کئی نقلیں بنوائی جا سکتی ہیں اور چودھری دلاور اینڈ کمپنی کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کوشش بے سود ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کی 10 کاپیاں موجود ہیں جن سے ہم مزید 100 یا 1000 کاپیاں بنا سکتے ہیں، اور ہمیں بنا لینی چاہیے، میں نے کہا۔ ابھی تو ہمارے پاس صرف اصل ہے، اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں خارج کرنی ہیں، محسن نے کہا، جن کا نہ ہونا ہی بہتر ہے، مگر ضروری ہے کہ اسے ہم ایک بار سن کر دیکھیں اسی وقت۔ اس وقت تو مشکل ہے، ابھی رابعہ چائے لے کر آئے گی تو اسے کہیں گے کہ ٹیپ ریکارڈر ڈھونڈ لائے، میں نے کہا۔ خود ہم نے کوشش کی تو انکل رضوی فوراً شک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ کیسٹ ان کے ہاتھ لگ گیا تو بہک کے سرکار ضبط ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تو اسے واپس رکھ دے۔ اسی وقت رابعہ چائے لے کر اندر آئی۔ تم نے تو مجھے بھی مشکل میں ڈال دیا تھا، وہ ٹرے میز پر رکھ کے بولی۔ انکل پوچھ رہے تھے کہ اس وقت چائے پینے کی کیا تک ہے، تم لوگوں کو سو جانا چاہیے۔ میں نے سر درد کا بہانہ کیا۔ کس کے سر درد کا؟ محسن نے کہا۔ اپنے یا سکندر بخت کے؟ اور سر درد کے اسباب کیا بتائے؟ رابعہ نے آنکھیں نکال کے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کیسٹ کی طرف اشارہ کیا جو ابھی تک محسن کے ہاتھ میں تھا۔ یہ ایک کیسٹ ہے، محسن نے اسے مطلع کیا، اور اس پر لکھا ہے پیار بھرے 2 گانے۔ اگر آپ دونوں سننا یا گانا چاہیں تو ٹیپ ریکارڈر لے آئیں، میں یہاں سے دفع ہو جاتا ہوں۔ آپ ادھر سرونٹ کوارٹر کی طرف تشریف لے جائیے، رابعہ نے جواب دیا۔ وہاں ایک خاتون ہے، مس شہلا، ان کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہے، آپ دونوں شوق فرمائیے۔ وہ بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ آئیڈیا مسٹر محسن شیروانی، میں نے کہا۔ یہ خیال تو ہمیں آیا ہی نہیں تھا کہ ٹیپ ریکارڈر شہلا کے پاس بھی ہے۔ غالباً وہ سو چکی ہے، محسن نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ تھک گئی ہوگی سارا دن کی مصروفیت میں، مجھے تو ڈر ہے کہیں وہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار نہ ہو جائے، رابعہ نے کہا۔ اس کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں ہیں، پہلے عدنان کی موت کا صدمہ تھا، پھر اسے یہ جھوٹ نبھانا پڑا کہ عدنان زندہ ہے، ڈی سلوا کی وجہ سے اس کے گھر میں گشت و خون ہوا، اور اب وہ کسی مفرور مجرم کی طرح روپوش رہنے پر مجبور ہے۔ جذباتی دباؤ کی ایک وجہ عدنان کی ماں ہے، جو نہ زندوں میں ہے اور نہ مردوں میں۔ مصروفیت میں اعصابی دباؤ کم ہو جاتا ہے، لیکن وہ گھر میں قید رہتی ہے۔ تم اتنے بے حس ہو کہ تمہیں اس کی پرواہ ہی نہیں، وہ محسن کو مخاطب کر کے بولی، ورنہ تم اس کا سہارا بن سکتے ہو۔ نہیں بی بی، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن یہ ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سکندر جانتا ہے۔ میں اپنے والدین کا بھی ایک ہی بیٹا ہوں، اگر میرا ایک بھائی اور ہوتا تو بڑا اچھا تھا۔ میں بیک وقت ماں، بہن اور باپ کی امیدوں کا مرکز نہ ہوتا اور وقتی طور پر ان کو ناراض کرنا بھی منظور کر لیتا۔ میرے والد بہت معقولیت پسند ہیں، لیکن فوزیہ ایک بے وقوف، انتہائی کم ہمت اور کمزور لڑکی ہے۔ اس میں کسی جذباتی بحران کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، چنانچہ ایک مرتبہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی بزدلانہ کوشش کر چکی ہے۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں اب صرف 3 مہینے کی مہمان ہے۔
3 माह قبل جب ڈاکٹروں نے متفقہ طور پر ٹرمینل کینسر کی تشخیص کی تھی اور حتمی فیصلہ دیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے زندہ رہیں گی، تو ہم سب نے عہد کیا تھا کہ ان کی زندگی کے بقیہ ایام میں ان کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، مگر وہ اس عہد کو بھول گئی۔ وہ مر جاتی تو ممی کی زندگی اور مختصر ہو جاتی اور ڈیڈی اکیلے رہ جاتے۔ یہ بات شاید ممی کو بھی معلوم ہو گئی ہے کہ ڈیڈی بہت جلد اکیلے رہ جائیں گے۔ میرا خیال ہے ہر مریض کو اس کی چھٹی ہی سب کچھ بتا دیتی ہے۔ شاید تیمارداروں کے محتاط رویے میں یا ان کے ظاہری اطمینان میں کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو ان کے جھوٹ کی پول کھول دیتی ہے، یا نادانستگی میں سچ سامنے آ جاتا ہے۔ اب وہ کوشش کر رہی ہیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر بہو لے آئیں۔ زندگی مہلت دیتی تو وہ اتنی جلدی نہ کرتی، مگر وہ چاہتی ہے کہ بعد میں کوئی ڈیڈی کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے۔ فوزیہ کو بالآخر اپنے گھر جانا ہے اور مجھے اطلاع تو نہیں ملی، مگر میرا اندازہ ہے کہ اب وہ پھر پروفیسر ایاز ہی کا سہارا لیں گی۔ معلوم نہیں یہ چراغ دین بیچ میں کیوں آ گیا تھا، اس نے ممی کو گمراہ کیا۔ اپنی طرف سے انہوں نے بیٹی کے لیے وہ سب خوشی خرید لی تھی جو چراغ دین کی دولت دے سکتی تھی، پروفیسر ایاز کی شرافت، علمیت یا محبت نہیں دے سکتی تھی۔ ان کا نقطۂ نظر غلط تھا، مگر اچھا ہوا خود حالات نے یہ بات انہیں سمجھا دی۔ ایاز نے یقیناً اپنی تذلیل محسوس کی ہوگی، مگر وہ کمزور آدمی نہیں ہے۔ وہ اس کا بدلہ فوزیہ سے نہیں لے گا، وہ فوزیہ کو خوش رکھ سکے گا۔ اور تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ رابعہ نے کہا۔ اس پر یہ انکشاف پہلی بار ہوا تھا، چنانچہ وہ تصویر حیرت بنی ہوئی تھی۔ ممی نے تمہارے لیے کس کو شریک حیات منتخب کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، محسن نے کہا۔ پہلے کسی ڈپٹی سیکرٹری کی لڑکی تھی۔ چراغ دین اسکینڈل میں وہ بات ختم ہو گئی، خود لڑکی والوں نے انکار کر دیا اور مجھ پر بڑا احسان کیا۔ ممی کو دوسرا سبق ملا ہوگا کہ بڑے گھر والوں کے اخلاقی معیار کتنے پست ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے اب وہ اپنی پسند کا معیار بدل دیں، کوئی سگڑ، سلیقہ مند، خدمت گزار ٹائپ بہو لائیں۔ شہلا اس معیار پر پوری اترتی ہے، رابعہ نے کہا۔ اسے کوئی ناپسند نہیں کر سکتا۔ ہاں، مگر ممی فیملی بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں گی۔ شہلا کے ماں باپ کون ہیں یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، محسن نے کہا۔ یہ معلوم کیا جا سکتا ہے، رابعہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ میرے اور تمہارے نقطۂ نظر سے اس کا باپ بھنگی بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ زیادہ قابل احترام ہو جاتا ہے، جس نے بیٹی کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ مگر تمہاری ممی کو مطمئن کرنے کے لیے اس کے شجرہ نسب میں نظریہ ضرورت کے تحت ترمیم کی جا سکتی ہے۔ مثلاً وہ میری سگی بہن ہو سکتی ہے، میں انکل رضوی سے نہ صحیح بیگم رضوی سے بات کر سکتی ہوں اور وہ انکل کو سمجھا سکتی ہیں، پھر انکل تمہارے ڈیڈی سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن تمہیں اتنا لمبا چکر چلانے کی اتنی اشد ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے بی بی؟ محسن نے کہا۔ اس لیے کہ میں کھلی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ رہی ہوں، رابعہ نے کہا۔ حقیقی زندگی کا ڈرامہ، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے فلم ہیر رانجھا اور سسی پنو دیکھی تھی، میں نے کہا، علاوہ ولایت کی بالغ کرنے والی فلموں کے۔ اور اب اپنے کانوں سے سب کچھ سن لینے کے بعد میں نہیں چاہتی کہ مزید خرابی کے اسباب پیدا ہوں، رابعہ نے مجھے گھور کر کہا۔ ابھی وقت ہے اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ایک شعر عرض کیا ہے، رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ تھینک یو، مجھے صرف آپ کے NOC کی ضرورت تھی، رابعہ نے جاتے جاتے کہا۔ یہ NOC یک طرفہ ہے، میں نے کہا۔ میں نے اب تک کوئی شادی ایسی نہیں دیکھی جس میں قاضی کے علاوہ صرف دولہا ہو اور کسی کو ایک ہاتھ سے تالی بجاتے نہیں سنا۔ میں صرف دائیں ہاتھ سے آپ کے ایک جھانپڑ رسید کروں تو آواز بالکل تالی کی طرح آئے گی۔ شرطیہ، محسن نے کہا، اگر مس رابعہ کاری ایڈوکیٹ اجازت دیں۔ میری طرف سے اجازت ہے، رابعہ نے باہر سے کہا اور غائب ہو گئی۔ کس بات کی اجازت ہے؟ محسن نے چلا کے کہا۔ میں تو پوچھ رہا تھا کہ اجازت ہو تو نکاح شروع کروں۔ بات مذاق میں ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ خلش ٹوٹ کر رہ جانے والی نوکے خار کی طرح اپنے وجود کا مسلسل احساس دلا رہی تھی جس سے کوئی محفوظ نہ تھا۔ رابعہ جانتی تھی کہ فوزیہ کے جذباتی بحران کی ذمہ دار وہ خود بھی ہے۔ یہی احساس جرم مجھے بھی تھا اور محسن بھی سمجھتا ہوگا کہ رابعہ کی یہ کوشش ماضی کے عطا کردہ زخموں پر مستقبل کی امیدوں کا پہاڑ رکھنے کے مترادف ہے۔ سب سے بڑا دل محسن کا تھا جس نے ہمیں معاف کر دیا تھا اور دوستی کے رشتے کا آئینہ سلامت تھا، اس میں بال تک نہ آیا تھا۔ اس کے سامنے میں خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتا تھا اور یہ خیال بھی مجھے اکثر آتا تھا کہ محسن کی جگہ میں ہوتا تو کیا کرتا۔ اس سوال کا جواب بھی اتنا ہی مشکل تھا۔ معلوم نہیں جو کچھ ہوا، ایسا تو کسی نے نہ سوچا تھا نہ چاہا تھا۔ محسن، میں نے کچھ دیر بعد کہا،
तुम सब लोगों ने, मेरा मतलब है राबिया ने, अंकल रिजवी ने और तू ने वो खत पढ़ने के बाद कुछ सोचकर ही फैसला किया होगा कि इसे मुख्फी रखा जाए। हाँ, मोहसिन ने कहा, किसी को इसके बारे में बताने से क्या फायदा हो सकता था। ये पेचीदगी जरूर पैदा हो सकती थी कि तू वजीर खान का वारिस नहीं है और इसका असर तेरे विरासत के सर्टिफिकेट के मुकदमे पर भी पड़ता। बेशक तू खुद को वजीर खान का बेटा ही समझता है, मगर ये तेरे जज्बात का मसला है जो कानूनी मसले से बिल्कुल अलग है। गौरतलब बात यह है मोहसिन कि मेरे वालिद ने अपने दोस्त को ऐसी बहुत सी बातें बता दी जो अगर वो चाहते तो ना बताते। मसलन वो कह सकते थे कि हमने महल छोड़ने के बाद निकाह कर लिया था। इस बात का गवाह कौन था? और मुंशी कभी सबूत ना मांगता। इससे जाहिर होता है कि वजीर खान को अपने दोस्त पर कितना एतमाद था। इसने अपनी कोताहियां और खामियां छुपाने की जरूरत महसूस नहीं की, मगर फिर भी इसने वो बात नहीं बताई जो सबसे अहम थी, यानी शराफत अली ने इसको इस हद तक कैसे ब्लैकमेल कर लिया। मैंने कहा, इसके बहुत से असबाब हो सकते हैं। मोहसिन ने कहा, और हमने सब पर बहस की थी। एक वजह वो तस्वीर हो सकती थी जिनके नेगेटिव ज्ञानचंद के पास थे। मुमकिन है वो जाते जाते ये नेगेटिव अपने दूसरे रफीके कार को बख्श गया हो या बेच गया हो, मगर उनसे शराफत अली पाकिस्तान में क्या फायदा उठा सकता था। बहुत से मुमालिक के दरमियान एक समझौता होता है, मैंने कहा, जो मुजरिमों के तबादले का समझौता कहलाता है कि एक मुल्क का कोई मुजरिम सरहद पार कर जाए तो दूसरे मुल्क की पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए अपना मुजरिम फर्ज करे और वो पकड़ा जाए तो मुतलका मुल्क को वापस कर दे। वजीर खान के खिलाफ 2 मुकदमात कायम थे, एक कत्ल का, एक डकैती का। हाँ, और मीर शराफत अली इसको गिरफ्तार करवा देता तो इसे 1 लाख का वो इनाम भी मिल जाता जो साबिक बरतानवी हुकूमत के दौर में इसकी गिरफ्तारी के लिए मुकर्रर किया गया था। मोहसिन ने कहा, मगर इसने 1 लाख से ज्यादा का फायदा उठाया। 3.5 लाख तो वजीर खान से उसने साले रवा का मुनाफा ले लिया। इसके अलावा भी क्या कुछ नहीं लिया? नहीं सिकंदर, ये बात कुछ और थी। उससे भी ज्यादा संगीन खतरा था जिसे चचा वजीर खान टालते रहे, शराफत अली को अपना मुंह बंद रखने की कीमत अदा करते रहे और खामोश रहे। तेरा मतलब है वो मेरे और वजीर खान के दरमियान मौजूद रिश्ते को तोड़ देने की धमकी देता होगा? मैंने कहा, मेरे वालिद से कहता होगा कि मैं सिकंदर को बता दूंगा कि तुम कौन हो और जो शख्स मेरी पैदाइश का जिम्मेदार है कौन था। हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस धमकी का वजीर खान मरहूम पर भी कोई असर नहीं हो सकता था। मोहसिन ने कहा, ये ठीक है कि तुम्हें वक्ती तौर पर सदमा जरूर हुआ था, मगर बहुत जल्द तुम संभल गए थे। वजीर खान मरहूम के लिए अब तुम्हारे जज्बात के आईने में बाल तक नहीं। तुम्हारी फितरत को मैं समझता हूँ, तो क्या वो शख्स नहीं समझता होगा जिसने रोजे पैदाइश से तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारे लिए बैक वक्त बाप और माँ बन के जिया और तुम्हारे लिए मर गया। इससे तुम पर एतमाद होगा कि कोई लाख गुमान करे और वजीर खान के खिलाफ कुछ भी कहे, तुम्हारे जज्बात का रुख नहीं पलट सकता। मीर शराफत अली या ज्ञानचंद के लिए इन तस्वीरों की मदद से इनको कातिल साबित करना बहुत आसान था। वो कह सकते थे कि तस्दीक करना चाहो तो कर लो, तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को भगा कर लाया था और उन्होंने शादी नहीं की थी। शादी वाली बात को साबित करना आसान नहीं था। पुराने वक्तों में निकाह तो 2 गवाहों की मौजूदगी में हो जाते थे। लिखत पढ़त हुई ही नहीं थी, मगर वो इल्जाम बहरहाल लगा सकते थे और ये भी कह सकते थे कि साबिक हिंदुस्तान और मौजूदा भारत की पुलिस से पूछ कर देखो। उनके पास 10 लाख के हीरे जवाहरात लेकर भाग जाने वाले वजीर खान के खिलाफ एक FIR भी निकल आएगी जो प्रिंस खुर्शीद आलम उर्फ खुर्रम ने लिखवाई थी, लेकिन वो जानते थे कि उससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम कह दोगे कि ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मेरे लिए वजीर खान ही बाप है और इस हैसियत में इसकी इज्जत भी कम नहीं हो सकती। चुनाचे उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने वजीर खान को भी धमकी नहीं दी और तुमसे भी राब्ता कायम नहीं किया। मुमकिन है वो वजीर खान से बात करके मुंह की खा चुके हों। उसने कह दिया हो, जाओ तुम्हारा जो दिल चाहे करो, जिसे जो चाहो बताओ, सिकंदर मेरा बेटा है और मेरा बेटा ही रहेगा। उसके बाद मुझे एक बात बता मोहसिन, मैंने इसकी बात काट दी। तू जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल कर रहा है? बात शराफत अली की थी, मगर तू ज्ञानचंद को भी बीच में ला रहा है। ज्ञानचंद के बारे में आखिरी इत्तला यही थी कि वो जान बचा के भाग गया था। मोहसिन ने कुछ देर बाद कहा, लेकिन भागकर वो कहाँ गया था ये किसी को मालूम नहीं। अंकल रिजवी का ख्याल है कि वो पंजाब के इलाके का रहने वाला था। हो सकता है तकसीम के बाद वो हिजरत करके ना गया हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी जायदाद को अपने मजहब से ज्यादा अहम समझा और मुल्क बदलने से ज्यादा आसान ये समझा कि वो मजहब बदल लें और फिर वहीं रहें जहाँ रहते थे। वैसे भी बहुत से हिंदू पाकिस्तान में इसी तरह आबाद है जिस तरह भारत में मुसलमान, और इनमें दौलतमंद भी हैं।
मसलन पिंडी में एक मशहूर फोटोग्राफर हिंदू है, एक दंदान साज है जिसकी दुकान सदर में है, और वो कोई मामूली डेंटिस्ट नहीं। वो आम शहरियों की तरह मुअज़्ज़ज़ जिंदगी गुजार रहे हैं और माशरे में भी इनकी हैसियत का मयार इनकी दौलत है। जुनून का वो दौर गुजर चुका है जब मजहब के नाम पर शैतानों ने खून की होली खेली थी, और अब उस वक्त को याद करके भी इंसानों के सर निदामत से झुक जाते हैं। अंदरूने सिंध में बहुत से दौलतमंद साहूकार और जमींदार, डॉक्टर, एडवोकेट और प्रोफेसर हिंदू हैं। क्या ज्ञानचंद उनमें शामिल नहीं हो सकता? अंकल रिजवी से मुझे भी इत्तफाक है। शराफत अली, चौधरी दिलावर, डिसिल्वा और खुसरू जमशेद के अलावा इसी गिरोह में ज्ञानचंद भी है। ये हो सकता है कि अब उसका नाम ही बदल गया हो। चेहरा तो वक्त के साथ कुछ बदल ही जाता है। इस खत में लिखा था कि ज्ञानचंद ने वो तस्वीर सर जॉन साइमन को अरसाल कर दी थी जिनमें वजीर खान को रेजिडेंट की बीवी को कत्ल करने के बाद दफन करते दिखाया गया था। मैंने कहा, जॉन साइमन के पास वो तस्वीरें तो अब भी होंगी, जरूर होंगी, और लंदन में हमारे साथ पेश आने वाले वाकयात का सबब वो तस्वीर हो सकती हैं। मोहसिन ने कहा, यानी जब तक सर जॉन साइमन को ये इल्म ना था कि तुम किसके बेटे हो, इसने मार्गरेट की तुमसे मोहब्बत को तोअनु करहन बर्दाश्त किया। देसी लोगों से इसकी हद दर्जा नफरत के इसबाब भी इस पस मंजर में साफ नजर आते हैं। फर्ज करो किसी मरहले पर तुम्हारे वालिद के इनकार के बाद जॉन साइमन को ये बात बता दी गई कि वजीर खान तुम्हारा बाप था। बरतानिया में बैठ के वो वजीर खान का क्या बिगाड़ सकता था? इसने तुम्हें कत्ल करवाने की कोशिश की महज इसलिए कि वजीर खान को बुढ़ापे में इतना ही शदीद जज्बाती सदमा पहुंचे जितना इसे जवानी में उठाना पड़ा था। मगर ये भी मफरूजा है, वजीर खान मरहूम ने सब कुछ तो इन्हें दे दिया था, लेकिन वो कारोबार से दस्तबरदार होने पर आखिरी वक्त तक रजामंद नहीं हुए थे। मैंने कहा, हाँ, शायद इसी बात पर उन्हें धमकी दी गई हो कि सिकंदर के बारे में सर जॉन साइमन को बता दिया जाएगा। मोहसिन ने कहा, और उन्होंने कह दिया हो कि अब जो चाहो करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं। लेकिन खुद शराफत अली एंड कंपनी के लिए भी इसमें 100% तहफ़्फ़ुज़ की जमानत नहीं थी। बिलफर्ज महाल वजीर खान को बरसों पुराने इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता तो क्या शराफत अली महफूज रहता, और वो ज्ञानचंद जो था या है महफूज रहता? वजीर खान के बयान के बाद वो भी मुलव्विस हो जाते। मेरा ख्याल है कि ये रियासत सुल्तानाबाद कहीं ना कहीं जरूर होगी। मैंने कहा, इसकी खुद मुख्तारी भारत में जम हो जाने से जरूर खत्म हुई होगी, मगर वो जगह सुल्तानाबाद, वहाँ के लोग जो साबिक हुक्मरानों के दौर में जिंदा थे, जो नवाब को, रेजिडेंट को, प्रिंस को, उनसे मंसूब दास्तानों को और सुल्तानाबाद की तारीख को यकीनन जानते होंगे। किसी किताब में इस तारीख का जिक्र मिले ना मिले, एक के बाद दूसरी नस्ल को मुंतकिल होने वाली रवायात जिंदा रहती हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं जिलिया नवालाबाग के होने वाक़े का तस्वुर कर सकता हूँ। हालांकि 1919 में मेरा वजूद तक न था और मैं कभी जालंधर नहीं गया, मगर मैंने पढ़ने के अलावा बहुत से लोगों से बहुत कुछ सुना है। सुल्तानाबाद की मौजूदा नस्ल को भी पुराने वाक़यात का इल्म जरूर होगा। वक्त के साथ साथ असल हकायक में बहुत कुछ ज़ेबे दास्तान के लिए भी शामिल हो गया होगा, मगर हकायक का हवाला फिर भी मिलेगा। राबिया का ख्याल था कि खुसरू जमशेद ही दरअसल प्रिंस खुर्शीद आलम है, जो बाद में नवाब खुर्शीद आलम हो गया था। मोहसिन ने कहा, इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। अंकल रिजवी ने गैर सरकारी तौर पर टेलीफोन के जरिए हिंदुस्तान के सिफारत खाने से दरख्वास्त की थी कि सुल्तानाबाद के आखिरी नवाब खुर्शीद आलम के बारे में मालूमात फराहम की जाएं। उनके किसी सहाफ़ी दोस्त ने ये काम किया था। जवाब ये मिला कि नवाब ने 5 साल सरकारी वजीफा लिया, फिर अपनी तमाम जायदाद मंकूला और गैर मंकूला को फरोख्त किया और गालिबन लंदन चला गया। शादी तो इसने नहीं की थी, चुनाचे सुल्तानाबाद में हुक्मरान खानदान का कोई फर्द नहीं। खुसरू जमशेद भी लंदन ही से आया था, लेकिन मैंने कहा कि ये इसके बाप का नाम था। खुसरू जमशेद मर चुका है और इसकी कब्र यहीं मौजूद है। वो खुसरू परवेज था जो तुम्हें मिला था और जिसके साथ एक हमशक्ल शोफर रहता था। हो सकता है कि खुसरू परवेज लंदन में मर गया हो और साबिक नवाब खुर्शीद आलम ने दिलावर एंड कंपनी में शामिल होने के लिए ये नाम इख्तियार कर लिया हो। यही वजह है कि वो लाहौर आने के बावजूद अपनी कोठी में नहीं गया। उसका माली जिंदा है, वो फौरन पहचान जाता कि खुसरू परवेज के बहरूप में कोई और है। तुझे याद है कि वो चौकीदार माली किस्म का बूढ़ा हमारे मुंह से खुसरू जमशेद का और फिर खुसरू परवेज का जिक्र सुन के कितना हैरान हुआ था। नवाब खुर्शीद आलम ने अपना नाम क्यों बदला, और बदलना ही था तो ये नाम क्यों इख्तियार किया? मैंने कहा, जब तक खुसरू परवेज से दोबारा मुलाकात ना हो ये उक्दा वहाँ नहीं हो सकता। मोहसिन ने कहा, अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो मैं कभी ना कभी सुल्तानाबाद जरूर जाऊंगा। मैंने कहा, लेकिन इससे पहले यहाँ बहुत से काम निपटाने हैं, बहुत से लोगों से निपटना है।
यकलक मुझे महसूस हुआ कि खिड़की के पास से एक साया सा गुजरा है। ये कौन था? मोहसिन ने चौंक कर कहा। क्या कोई खिड़की के पास खड़ा हमारी बातें सुन रहा था? देखा तो कुछ मैंने भी था, मैंने कहा, लेकिन मैं समझा मेरी नजर का धोखा है। मोहसिन ने खिड़की खोल के बाहर झांका। यहाँ तो कोई भी नहीं, इसने एहतियात से दाएं बाएं निगाह डाल के कहा और फिर बाहर उतर गया। आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। रिजवी साहब की कोठी में गेट लाइट या हमारे कमरे की लाइट के सिवा कहीं रोशनी ना थी। होशियार, बाहर से चौकीदार सदा लगाता गुजरा। मैंने उठकर बाहर देखा तो मुझे अंधेरे में गुम होते हुए मोहसिन की एक झलक नजर आई। वो कोठी के गेट घूमकर दूसरी दीवार के गोशे से सर्वेंट क्वार्टर पर निगाह डालना चाहता था, जहां अब शहला मुकीम थी। मैं चंद कदम इसके पीछे गया और रुक गया, सिर्फ इस ख्याल से कि खतरे की कोई बात ही नहीं और मोहसिन भी क्वार्टर जाके लौट आएगा। मेरी नजरों के सामने इसने सर्वेंट क्वार्टर की बैरूनी दीवार तक पहुंच के दरवाजे को आहिस्ता से धकेला और अंदर दाखिल हो गया। मुझे हैरत हुई कि दरवाजा खुला हुआ था। शहला एहतियात पसंद लड़की थी और अपनी जिंदगी के जिस दौर से गुजर रही थी उसमें एहतियात पसंदी एक जरूरत थी। ये बात मुझे कदरे गैर मामूली लगी कि इस अजनबी घर में पहली रात ही इसने सोने से पहले खिड़कियां और दरवाजे खुले छोड़ दिए। मोहसिन के और मेरे दरमियान शायद 50 गज का फासला भी नहीं होगा। अगर इसने दस्तक दी होती तो इस खामोशी में मेरे कान सुन जरूर लेते। मैं ये भी फर्ज नहीं कर सकता था कि मोहसिन ने शहला को मुलाकात का वक्त दे रखा था और वो निस शब के बाद दरवाजा खोले चश्मे बराह थी। ऐसी बात होती तो मोहसिन मुझे जरूर बता देता। उन्हें एक दूसरे से मिलना होता तो उसके लिए इतनी राजदारी के एहतमाम की कतई जरूरत ना थी। इनकी राह में हायल होने वाला कोई नहीं था। फिर ये शजरे ममनुआ किस्म की मोहब्बत और चोरी छुपे मिलना चेमाइनी वार्ड। अभी तक घर में मुकम्मल अंधेरा था। अगर शहला जाग रही होती तो मोहसिन के आने पर लाइट जरूर जला देती। मेरी नजरें इस मंजर का तस्वुर करने से कासिर थी। वो दोनों अंधेरे की पनाह में सायों की तरह खड़े फिल्मी मोहब्बत के जज्बाती मुकालमे बोल रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे बढ़ा और सर्वेंट क्वार्टर के खुले दरवाजे तक जा पहुंचा। मोहसिन, मैंने मुकम्मल खामोशी में चंद सेकंड इंतजार करने के बाद कहा। मोहसिन ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार मैंने इसे ज्यादा ऊंची आवाज में पुकारा कि अगर वो अंदर के किसी कमरे में होता तब भी मेरी आवाज सुन लेता। फिर मैंने शहला को आवाज दी, मगर सकूते शब्द में कमी ना आई और ये एहसास बोझल होने लगा कि दाल में कुछ काला है। मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा। सामने के दोनों कमरों के दरवाजे खुले नजर आ रहे थे। अब शक की गुंजाइश खत्म होने लगी थी। ये तो हो सकता था कि शहला बाहर वाला दरवाजा बंद करना भूल गई हो, मगर कमरों के दरवाजे खुले छोड़कर सोना शहला के लिए मुश्किल था। वो हालात से बेहद खौफजदा थी और ये नई जगह थी। इसे मालूम था कि वो बाकी घर से अलग है और इसके साथ सिर्फ एक बूढ़ी औरत है जो कुछ नहीं कर सकती। फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो दरवाजे खुले छोड़कर बेफिक्री से सो जाए। मैं चंद कदम आगे बढ़ा। मेरी निगाह कमरों के खुले दरवाजे से गुजरकर अंधेरे में किसी गैर मामूली हरकत या अजनबी और नाआशना साए की जस्तजू में थी, लेकिन अंधेरा दीवार से ज्यादा ठोस था। खतरे की बू देता हुआ, किसी नामालूम खौफ से दुबका हुआ, सहमा हुआ। मैंने अगला कदम उठाया ही था कि मुझे ठोकर लगी और मैं मुंह के बल गिरते गिरते बचा। मैंने नीचे देखा और लहू मेरी रगों में मुंजमद होने लगा। फर्श पर मोहसिन चित लेटा था। मोहसिन, मैंने चिल्लाकर कहा और घुटनों के बल इसके पास बैठकर इसके चेहरे को टटोला। ये हरकत कतई गैर इरादी थी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि इसके सर के किसी जख्म से लहू तो नहीं बह रहा है। फिर मैंने इसका हाथ थामकर नब्ज देखी। नब्ज की रफ्तार मुझे नॉर्मल लगी। एक जिस लगा के मैंने बाथरूम की लाइट जला दी जो करीब तरीन थी। दरवाजे से रोशनी का एक टुकड़ा सेहन में फैल गया और मैंने मोहसिन को किसी लाश की तरह बेहिस्सो हरकत पड़ा देखा। एक मग में पानी लेकर आधे मिनट बाद मैं फिर मोहसिन के करीब जा बैठा। मैंने इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और इसके गालों पर थपकी दी। वो आहिस्ता से कराहा और मैंने पानी का मग इसके लबों से लगा दिया। एक घूंट में से आधा हल्क से उतरा, बाकी होंठों के किनारों से बह गया, लेकिन मेरी कोशिश बारवर साबित हुई। 2 मिनट बाद वो होश में आ गया। इसने सर को झटका और उठ बैठा। कुछ देर मुझे यूं देखता रहा जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर इसने सर दुबा के अंदर देखा। शहला, वो सिकंदर, क्या वो ले गए उसे? उसने सवालिया लहजे में पूछा। कौन? मैंने कहा। कौन ले गया शहला को? मैंने कहा। वही जिन्होंने मेरे सर पर कोई चीज मारी थी। मोहसिन ने कहा। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ मैंने उसे देखा नहीं।
اب تک میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ میری ساری توجہ محسن پر رہی تھی۔ اس کی بات پر میں نے پلٹ کر دیکھا اور کمرے تک پہنچنے والے مدھم سے اجالے میں مجھے یوں لگا جیسے کوئی کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں نے پوری طرح چوکس رہتے ہوئے آگے بڑھ کے کمرے کی بجلی جلائی۔ کمرے کا پورا منظر یکلخت میرے سامنے آ گیا اور میرے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ شہلا کرسی پر بندھی بیٹھی تھی اور بے ہوش تھی۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا، پیروں کو رسی کے اگلے 2 پایوں سے باندھا گیا تھا اور ہاتھوں کو ساتھ ملا کر ایک ہی رسی نیچے سے اوپر کرسی کی پشت تک لپیٹ دی گئی تھی۔ اس طرح کے ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ حرکت نہ کر سکے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ کو ضبط کیا۔ یہ رضوی صاحب کے گھر میں ان کی پہلی رات تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ شور اور ہنگامے سے رضوی صاحب کی فیملی جاگ اٹھے تو انہیں احساس ہو کہ ہماری میزبانی قبول کر کے انہوں نے غلطی کی ہے، جانتے بوجھتے ہمارے خطرات کو اپنا درد سر بنا لیا ہے اور اپنی پرتحفظ زندگی کا سکون قربان کر دیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے شہلا کی ظاہری حالت دیکھی۔ وہ صرف بے ہوش تھی۔ اس کے جسم پر مزاحمت، مقابلے یا تشدد کے آثار ناپید تھے۔ جب میں نے اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی رسی کھولنی شروع کی تو مجھے احساس ہوا کہ باندھنے والوں نے اسے باندھ کے محض مذاق کیا ہے۔ ان کا مقصد ہرگز یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ شہلا کو بے بس کر دیا جائے۔ رسیاں اتنی ڈھیلی تھی کہ اگر شہلا ہوش میں آ جاتی تو معمولی سی جدوجہد کر کے خود کو آزاد کر سکتی تھی۔ پیروں کی گھانٹیں ایک اشارے میں کھل گئیں۔ شہلا کے ٹخنوں پر ہلکا سا نشان ضرور پڑ گیا تھا مگر خراش نہیں آئی تھی۔ اس رعایت اور رحم دلی کے مظاہرے کی غرض و غایت میری سمجھ میں نہ آئی۔ پھر میں نے ایک اور بات پر غور کیا۔ اسے بے بس کرنے والوں نے یہ بندوبست بھی نہیں کیا تھا کہ شہلا ہوش میں آنے کے بعد چلانے نہ لگے۔ نہ اس کے منہ میں کوئی کپڑا ٹھونسا گیا تھا اور نہ ہونٹوں پر ٹیپ چپکایا گیا تھا۔ باندھنے کا مقصد یہ لگتا تھا کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں کرسی سے نہ گر پڑے اور جیسے ہی ہوش میں آئے مدد کے لیے پکارنے لگے۔ یہ کیا چکر ہے محسن؟ میں نے محسن کو اندر آتے دیکھ کر کہا۔ تو نے دیکھا تھا کسی کو؟ نہیں، میں تو دروازہ کھلا دیکھ کر حیران ہوا تھا، وہ بولا، اور وہ شاید دروازے سے لگا کھڑا تھا کہ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اس نے کوئی سخت سی چیز میرے سر پر مار دی۔ میں نے شہلا کو کرسی سے اٹھا کے بستر پر لٹا دیا۔ کوئی سلاخ یا ڈنڈا؟ نہیں، انہوں نے وہی ہتھیار استعمال کیا، محسن بولا۔ ربڑ کے ہوس پائپ کے ایک سرے پر لکڑی کا کوئی ٹکڑا پھنسا دیا گیا یا کرکٹ کی گیند فٹ کر دی۔ مجھے تو یوں لگا تھا جیسے سر میں توپ کا گولہ آ لگا ہے مگر چوٹ کی کوئی علامت نہیں۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے آواز نکالنے کی کیا، پورا سانس لینے کی مہلت بھی نہیں ملی تھی۔ میں فوراً آؤٹ ہو گیا تھا۔